فیصل آباد میں ریجن میں کم عمر اور لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والے شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 17 دنوں میں 1,13,808 کم عمر ڈرائیورز اور 94,200 لائسنس نہ رکھنے والے ڈرائیورز کے چلان کیے۔ ترجمان فیصل آباد پولیس رضوان بھٹی کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں بند اور مقدمات درج کیے گئے۔ بات کریں گے اس حوالے سے طیب مقبول سے۔ طیب اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر محمد عابد خان کی ہدایات پر فیصل آباد ریجن کے چاروں اضلاع میں انڈر ایج ڈرائیورز اور لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والے شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ 11 نومبر سے فیصل آباد ریجن میں یہ کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کے دوران فیصل آباد سمیت چاروں جو ریجن کے اضلاع ہیں ان میں کتنے کم عمر ڈرائیورز اور کتنے ایسے ڈرائیورز گرفتار کیے گئے جن کے پاس لائسنس نہیں تھا، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ترجمان ریجنل پولیس فیصل آباد رضوان بھٹی سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا محترم، بتائیے گا کہ 17 دن ہو گئے یہ کمپین چلتے ہوئے، 17 دنوں میں فیصل آباد ریجن میں کیا کارروائیاں کی گئی؟ جی بالکل، سی ایم پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ڈائریکشنز پر آر پی او فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان نے ریگرس کمپین چلا رہے ہیں، جس میں تمام یونٹس اور ڈسٹرکٹ ہیڈ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اس میں جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں جن کو جوینائل ڈرائیورز بھی کہا جا سکتا ہے، اور ڈرائیورز ود آؤٹ لائسنس جو ہے ان کے خلاف کمپین چلائی جا رہی ہے، جس میں ہم نے ابھی تک پوری ریجن میں جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں 11,388 جو ہیں ہم نے چلان کیے ہیں، 462 FIRs درج کی گئی ہیں اور 4,743 جو ہیں وہیکلز کو امپاؤنڈ کیا گیا۔ اسی طرح جو ڈرائیورز ہیں وداؤٹ لائسنس ڈرائیو کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہم نے چلان کیے ہیں وہ 9,422 ہم نے ان کے چلان کیے ہیں۔ FIRs کا اندراج 341 کی صورت میں ہوا اور 4090 جو ہیں ہم نے وہیکل جو ہیں وہ امپاؤنڈ کیے ہیں۔ تو یہ کمپین جو ہے وہ سٹیزنز اور جو ہمارے بچے ہیں ان کے فائدے کے لیے ہے۔ اس میں پیرنٹس کو ہم نے بہت واضح انسٹرکشنز دی گئی ہیں۔ اس میں ایجوکیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پراپر چلا ہے، کیونکہ جو ٹریفک مینجمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے ایجوکیشن آتی ہے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے مختلف سیمینارز کر رہے ہیں اور روڈ شوز کیے جا رہے ہیں تاکہ جو انڈر ایج ڈرائیورز ہیں اور ڈرائیورز وداؤٹ لائسنس ہیں ان کو ڈسکرج کیا جائے۔ اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر ان کے خلاف ہم ایکشن لیں، قانونی ایکشن۔ ترجمان فیصل آباد ریجنل پولیس رضوان شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے طیب۔ ٹوبہ میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائیاں، شہباز چوک سمیت مختلف مقامات پر اہلکاروں کو اضافی ڈیوٹیاں تفویض کر دی گئیں۔ DSP ٹریفک آصف رحیم بھی مختلف شاہراہوں پر موجود رہے۔ بات کریں گے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سنگھ میں بھی ٹریفک پولیس کی جانب سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ صبح سے لے کر رات تک ٹریفک پولیس کے اہلکار ایسے کم عمر ڈرائیور جو ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو روکتے ہیں، ان کو جرمانے بھی کی جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آگاہی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ DSP ٹریفک آصف رحیم بٹ سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کہ ابھی تک جو کمپین سٹارٹ ہوئی ہے کتنے آپ لوگوں نے جو ہے وہ کم عمر ڈرائیورز کو چلان کیے ہیں اور اس حوالے سے آپ لوگوں میں اویئرنیس بھی فراہم کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 11 سے اس ماہ کی یہ کمپین شروع ہوئی ہے کم عمر ڈرائیور اور بغیر لائسنس اور اس کے ساتھ غیر ہیلمٹ اور اسموک کی۔ جو بغیر جو ہے لائسنس کے ہیں اس کی ہم نے 1176 کے قریب چلان کیے ہیں اور 16 کے قریب FIR دی ہیں، اور جو کم عمر ہے وہ 1169 کے قریب اب تک چلان ہو چکا ہے اس ماہ میں 20 دن کی کارروائی میں۔ اور اس میں ہم نے ایفیڈیوٹ لیتے ہیں، گاڑی کو بند کرتے ہیں، اس کے ورثہ آتے ہیں، وہ گارنٹی دیتے ہیں، شورٹی بانڈ دیتے ہیں، پھر اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ وائلیشن نہ کرے۔ اس کے علاوہ بغیر ہیلمٹ کے بھی ہمارے 3000 کے قریب چلان ہیں جو 2000 کے ہیں اس ماہ کے، اور دوسرا ہم نے اسموک کی کارروائی ہے اس کے ہم نے 40 کے قریب FIR دی ہے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہیں۔ مزید اس پر کام جاری ہے، انشاءاللہ اس کو اور بہتر کریں گے۔ سر والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے کم عمر بچوں کو موٹر سائیکلیں اور کاریں چلانے کے لیے دیتے ہیں؟ ان کو بلا بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے مبشر۔ نگران وفاقی وزیر کلچر اور ہیریٹیج سید جمال شاہ نے فیصل آباد اور کوریا کے شہر شنگان کو انٹرنیشنل سسٹر سٹی بنانے کے حوالے سے تجاویز بھجوانے اور فوکل پرسن مقرر کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔
सैयद अजमल शाह ने गुज़िश्ता दिनों रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दौरे के दौरान एजुकेशनल, ह्यूमन रिसोर्सेज और डेवलपमेंट के शोबों में ताउन पर जोर दिया था। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद बेग से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वफाकी वजीर बराए कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज सैयद जमाल शाह ने गुज़िश्ता दिनों रिपब्लिक कोरिया का दौरा किया था और इस मौका पर शिंगान सिटी के मेयर के माबैन जो है एक तफसीली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद अब हुकूमत पंजाब को सिस्टर सिटी के मुतल्लिका फोकल पर्सन मुकर्रर करने के हवाले से एक तहरीर लिखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कोरिया के शहर शंगून और इसके साथ साथ पंजाब के शहर फैसलाबाद को सिस्टर सिटी जो है वो बनाया जाएगा, जिसके तहत दोनों शहरों के माबैन जो है वो सनत और तिजारत, तालीम समेत दीगर शोबों में ताउन को मजीद आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस हवाले से वफाकी लिखे गए मरासमे में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है फैसलाबाद को शंगून शहर का सिस्टर सिटी बनाने, इंटरनेशनल सिटी बनाने के हवाले से जो है वो अपना फोकल पर्सन जो है मुकर्रर करे, जिसके मजीद तजावीज़ जो है वो भी इस मामले पर मांगी गई है। जी बहुत शुक्रिया वकास बेग अपडेट करने के लिए। फेस्को में 3 फेज मीटर्स का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। छोटे कारोबारी मराकज़ और दुकानों में कनेक्शन के मुंतज़िर सार्फिन परेशान। 2000 से ज़्यादा अदाशुदा डिमांड नोटिस पर मीटर ना लग सके। फेस्को ने डिमांड नोटिस की फीसें वसूल करके चुप साध ली। बात करेंगे इस हवाले से अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, छोटे कारोबारी मराकज़, दुकानें और प्लाजे और इसके साथ साथ दीगर जो है वो कारोबारी मकासद के लिए 3 फेज़ कनेक्शन लेने के मुंतज़िर सार्फिन को फेस्को जो है वो मीटर फ्राहम करने में नाकाम दिखाई देता है। गुज़िश्ता 3 माह में जो है वो 2000 से ज़्यादा सार्फिन की जानिब से 3 फेज़ मीटर्स के लिए डिमांड नोटिस की फ़ीसें जो है वो अदा कर दी गई हैं, मगर फेस्को की जानिब से ताहाल कनेक्शन की सहूलत फराहम नहीं की जा सकी। फेस्को के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट के पास 3 फेज़ मीटर्स की कमी का खमियाजा जो है वो सार्फिन भुगतने पर मजबूर हैं और इसी वाले से सार्फिन का यही कहना है कि 3-3, 4-4 माह से जो है वो 3 फेज़ मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, मगर इसके बावजूद 3 फेज़ कनेक्शन नहीं मिल रहा। फेस्को ने जो है वो लाखों रुपया डिमांड नोटिस की मद में वसूल करके चुप साध रखी है और सार्फिन की ज़रूरत के मुताबिक फेस्को जो है वो मटीरियल खरीदने में नाकाम दिखाई देता है। 2000। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद रीजन के पुलिस क्लर्कों की तरक्कियां। 13 पुलिस क्लर्कों को सीनियर क्लर्क के अहदे पर तरक्की दी गई। आरपीओ की ज़ेर क़यादत जूनियर क्लर्क्स की तरक्कियों के लिए आर्ट दिल रूम का इनेकाद। 4 अजला के ज़िली पुलिस सरबराहान आर्ट दिल रूम में शरीक हुए। आरपीओ डॉक्टर आबिद खान ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्कियां पाने वालों में रजा सादिक, अदील याकूब, मोहसिन अली, बिशारत अली शामिल। राशिद महमूद, रजब अली, मोहम्मद मुदस्सिर, मोहम्मद शहबाज की भी सीनियर क्लर्क के अहदे पर तरक्की। शाहिद इकबाल, कासिम शकील, अब्दुल हफीज़, हसन अजहर और जाहिद रजा तरक्की पाने वालों में शामिल। टोबा टेक्सिंग में मॉडल चिल्ड्रन होम की तामीर नौ की स्कीम मंसूबे पर 10 करोड़ लागत आएगी। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने तखमीन लागत सोशल वेलफेयर को भेज दिया। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग्स को तखमीन लागत मंजूर करने की इस्तदा। बात करेंगे इसी हवाले से इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में मॉडल चिल्ड्रन होम की तमीर नौ की स्कीम का तखमीना लागत महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से चीफ इंजीनियर्स बिल्डिंग को अरसाल कर दिया गया है और ये जो मॉडल चिल्ड्रन होम है टोबा टैक्सिंग में तमीर किया जाएगा। इस हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से सोशल वेलफेयर और इसी तरह महकमा CNW को तखमीना लागत अरसाल करते हुए इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द इसको स्कीम को जो है फंड जारी किए जाएँ। ये स्कीम माली साल 2023 और 24 में शामिल की गई है। इस स्कीम के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से तरमीम शुदा तखमीना लागत 10 करोड़ है और 10 करोड़ का जो तखमीना लागत है वो बिल्डिंग हकाम की जानब से सोशल वेलफेयर हकाम और चीफ इंजीनियर को भिजवा दिया गया है और इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द स्कीम के लिए फंड जारी किए जाए। अपडेट करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑनलाइन सिस्टम पर ऑल की रसाई महदूद होने से टैक्स गुजारों को परेशानी। तमाम नाम की दुरुस्तगी, तब्दीली या फिर पासपोर्ट तब्दील करने जैसे मुताबिक फंक्शंस में तब्दीली का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। बात करेंगे इसी हवाले से उमैर असमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कुछ हद तक कबल ऑनलाइन सिस्टम से डाटा लीकेज की शिकायत सामने आने के बाद उस पर रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई थी और जो टैक्स गुजारों की पहुंच है ऑनलाइन सिस्टम पर या उसकी रसाई जो थी उसको महदूद किया गया था। ताहम उसकी वजह से
اب ٹیکس گزاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکس گزاروں کے مطابق اگر انہوں نے اپنے آن لائن پورٹل میں کوئی تبدیلی کرنی ہو تو اس کے لیے پہلے وہ گھر بیٹھے ہی آن لائن سسٹم میں اپنی تبدیلی کر سکتے تھے اپنے کنسلٹنٹ کے ذریعے یا وہ خود ہی، مگر اب انہیں FBR افسران کو یا متعلقہ افسر کو درخواست دینا پڑتی ہے اور پھر وہاں سے اجازت ملنے کے بعد ہی پروفائل میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ عمیر عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے FBR کی مہم، ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسر اعجاز حسین کی انجمن تاجرہ انجانگ سے ملاقات، ضلعی صدر حاجی دلدار، سٹی صدر محمد ہاشم، صدر صرافہ بازار حاجی ظفر، صدر انارکلی بازار خرم شہزاد اور صدر کوٹ روڈ ملک بلاول اور دیگر کی شرکت۔ بات کریں گے اس حوالے سے بیورو چیف جنگ رمضان مرزا سے۔ رمضان اپڈیٹ کیجیے گا۔ یقیناً ٹیکس دینا جو ہے وہ قومی فریضہ ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو ہے وہ بہت سارے تاجر جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات جو ہیں اور مہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں آج انجمن تاجران جھنگ کی جانب سے ایک جو ہے وہ بیٹھک کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈسٹرکٹ ٹیکسیشن آفیسر اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اجازت صاحب بتائیے گا کیا فائدے ہیں اگر تمام تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انجمن تاجران کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے یہ اتنا اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کیا اور یہاں ہماری بات سننے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ تو یہ جیسا کہ پورے ملک میں یہ ایک مہم چل رہی ہے کہ براڈنگ آف ٹیکس بیس کیا جائے، ہمارے ملک کی جیسی معیشت ہے اس کو بہتری کے لیے یہ ٹیکس فائلرز کا انکریز ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے چیف کمشنر نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے کہ ڈور ٹو ڈور سروے کیا جائے، شاپ ٹو شاپ، اور جو یہ BTB ہے اس کو انہانس کیا جائے اور اس میں فائلرز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اور اس میں جو ہے فائلر کے جو فائدے ہیں وہ کافی سارے ہیں، اور جو فائلر ہوتا ہے اس کو وہ ہاف ریٹ پہ تقریباً جو ہے وہ اس کی پیمنٹس ہوتی ہیں۔ پراپرٹی پرچیز کرتا ہے تو اس کی تقریباً ہاف ہے، گاڑی پرچیز کرتا ہے تو وہ ہاف ہے، ٹریولنگ ہے، ٹکٹنگ ہے، اور کافی سارے بینیفٹس ہیں جو ساتھ ساتھ بندہ اویل کرتا ہے۔ کیش بیڈرال کے بینیفٹس ہیں وہ ریڈیوس ریٹ پہ اویل کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نا گورنمنٹ نے اب یہ تھوڑی سی جو کہ ان کے ہمارے جو کنٹریبیوشن ہے وہ 1% بھی نہیں ہے جو لوگ فائلر ہیں، اور اس کو انکریز کرنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ ساری اسکیمیں لانچ کی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی نا پینل ایکشنز بھی کچھ نیولی انٹروڈیوس کرایا ہے۔ نیو سیکشن ہے 114B جو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فائل نہیں کرے گا ریٹرن تو اس کا بجلی کا کنیکشن، گیس کا کنیکشن اور ایون اس کی سم کو بھی بلاک کر دی جائے گا۔ یہ بہت سارے فلٹر لگائے جا سکتے ہیں۔ بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے، فائدہ ہونے والا ہے جو تاجر برادری ہے اگر وہ ٹیکس نیٹ میں ہٹتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ جی، یہ معاملہ جو FBR کی طرف سے یہ آیا ہے، تاجر برادری اس میں فل تعاون کرے گی ہر طریقے سے جی، کیونکہ ملک ہمارا جو ہے نا جی اس وقت اس کو بہت ضرورت ہے پیسے کی، تو ہمیں بھی ٹیکس دینا چاہیے۔ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ فوری طور پر وہ اپنا گوشوارہ بھریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ملک کا بھی فائدہ ہو۔ بہت شکریہ رمضان مرزا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مہک سبزی فروٹ و غلہ منڈی میں ڈیلرز کنونشن کا انعقاد، انتظامیہ کی جانب سے ڈیولپمنٹ تیز کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ مزید بات کریں گے فضیل احمد سے۔ جی فضیل اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، مہک سبزی فروٹ و غلہ منڈی کے انتظامیہ کی جانب سے آج ڈیلرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں تمام جو رجسٹرڈ ڈیلر ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور منڈی کی ڈیولپمنٹ کو تیز کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ چیئرمین میرے ساتھ موجود ہیں مہک سبزی فروٹ و غلہ منڈی کے، حاجی امین جٹ، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ جی حاجی صاحب بتائیے گا کیا کہیں گے، ڈیولپمنٹ کو تیز کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، کیا کہیں؟ جی بھائی جان شکریہ، بہت مہربانی۔ سب تو پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہاں سٹی 41 کا کہ جت موقع ملیا سانوں گل کرن دا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جی جڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ تسی چیک کر سکتے ہو، مضبوطی نال ہو رہی ہے، باقی تیزی نال کام ہو رہا۔ پاکستان دا سب تو بڑا پروجیکٹ بن رہا، ظاہر ہے یہ پھر ٹائم تو لگنا ہی ہے جی، کام تیزی نال ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلدی ہوئے گا جی۔ باقی منڈی چل رہی ماشاءاللہ، سبزی اور فروٹ دی بولی صبح 6 بجے لگتی ہے، باقی بھی ہر چیز آ رہی، کام چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو جی بھائی مہربانی۔ جی بالکل، جو آڑتیان ہیں انہوں نے منڈی کے اندر کاروبار شروع کر دیا ہے۔ مدثر شاہین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی مدثر بھائی آپ کیا کہیں گے، جو منڈی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ اور تیز کرنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह मंडी को शुरू करने का एक हमारा टारगेट था, वो हमने अचीव किया है। अब इसके बाद हम मंडी की जो डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे और पंजाब भर से ज़्यादा आड़तियों को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, कारोबार करवा रहे हैं और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर हमारी कोशिश है इस प्रोजेक्ट को हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ। 1 साल के अंदर अंदर पाया तकमील तक प्रोजेक्ट को पहुँचाया जाएगा और ये सबसे बड़ी मंडी है जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा भी है, जिसके अंदर बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। खुर्दनी इजनास के हवाले से बुरी खबर, किसानों की अदम दिलचस्पी के बायस खुर्दनी इजनास की काश्त में कमी, 40% तक रकबा कम हो गया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक गंदम की कीमत ज़्यादा होने पर काश्त का राग़िब हुए। बात करेंगे इस हवाले से अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर कैनोला के हवाले से, तो यहाँ पर गंदम में बढ़ती हुई दिलचस्पी और कैनोला के कम होते हुए रेट जो पिछले वर्षों में मिले हैं, उस वजह से इस बार कैनोला की पैदावार खासी कम हुई है। और ये बताया जा रहा है यहाँ पर रिसर्च क्रॉप रिपोर्टिंग की जानिब से कि यहाँ पर अभी जो तकरीबन 40% तक कम कैनोला इस वर्ष काश्त की गई है। और इसी तरह से दीगर आयल सीड्स की सूरत हाल है कि जहाँ पर उनकी तादाद में खासी कमी आई है और उसकी वजूहत ये बताई जा रही हैं कि यहाँ पर गंदम का रेट अच्छा खासा मिल रहा है। पिछले वर्ष भी अच्छे रेट मिले और इस वर्ष भी अच्छे रेट मिलने की तवक्को है। हुकूमत की जानिब से अमदादी कीमत बढ़ाई गई है, तो दूसरी जानिब कैनोला के रेट कम मिला है। इसी तरह से तिल और दीगर अजनास के रेट कम मिलने की वजह से ये मसाइल सामने आए हैं कि यहाँ पर इस बार जो है ऑयल सीड के हवाले से लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है। और कम अज़ कम भी 40% तक जो कैनोला लगती थी उसका रकबे पर जो है वो गंदम की फसल लगाई जा रही है, कमाद दीगर फसलें लगाई जा रही हैं और लोगों का रुझान इस जानब कम हुआ है। और इसके अलावा जो हुकूमती सब्सिडी होती थी ऑयल सीड के हवाले से, खुर्दनी इजनास के हवाले से, उस पर भी लोगों की तवज्जो नहीं जा रही। और इसी तरह से जो अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। लालिया से साबिक MNA मेहर गुलाम मोहम्मद लाली की जहांगीर तरीन से मुलाकात। PTI के साबिक MNA ने सहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहते हैं जहांगीर तरीन और ओन चौधरी से मामूल की मुलाकात थी। सियासी जमातों के रहनुमाओं से ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया पर मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। गुलाम मोहम्मद लाली 2018 में PTI के टिकट पर कामयाब हुए थे। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। लालिया से साबिक MNA मेहर गुलाम मोहम्मद लाली की जहांगीर तरीन से मुलाकात। PTI के साबिक MNA ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की तरदीद कर दी। कहते हैं जहांगीर तरीन और ओन चौधरी से मामूल की मुलाकात हुई। सियासी जमातों के रहनुमाओं से ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। सोशल मीडिया पर मुलाकात को गलत रंग दिया जा रहा है। फैसलाबाद चैम्बर में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज के कायमा कमेटी का इजलास का अहवाल बता रहे हैं शराज भट्ट। जी शराज, अपडेट कीजिएगा। इंडस्ट्री में मुनक्किद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे हैं डॉक्टर हबीब असलम गाबा और जो कि कमेटी चेयरमैन है, और इसके साथ साथ दीगर सनतकारों ने इसमें शिरकत की है जो कि इस कमेटी के मेंबर भी हैं। डॉक्टर हबीब असलम गाबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इंडस्ट्री और तालीमी इदारों को आपस में जोड़ने से जो एक टैलेंट बाहर आएगा, वो टैलेंट हमें इस वक्त चाहिए, वो द नीड ऑफ द आवर जिसको कहते हैं, वो किस तरह से बाहर लेके आया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं सिटी 41 का बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं इस सब्जेक्ट पे कुछ बताऊँ। एक्चुअली इंडस्ट्री और एकेडेमिया को हम जब एक माइंडसेट पे लाएं, एक पेज पे लाएं, तो उसके लिए ये है कि दोनों एक दूसरे को बड़ा डीपली समझें। इंडस्ट्री, शॉर्टली स्पीकिंग, इंडस्ट्री जो है वो एकेडेमिया के मुताबिक जो है अपने आप को ट्यून अप करे और अपनी प्रॉब्लम्स एकेडेमिया को बताए, और एकेडेमिया जो है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वो अपनी रिसर्च और अपनी ट्रेनिंग्स के ज़रिए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और रिकमेंडेशंस दें। ये मेहनत और स्ट्राइविंग जो है वो जारी है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इंडस्ट्री और तालीमी इदारों के दरमियान जो ब्रिज है उसको मजबूत किया जाए, ताकि इंडस्ट्री को जो टैलेंट चाहिए हो, जो वर्कर्स चाहिए हो, जो जिस नौयत के जो टैलेंट है वो दरकार हो, इंडस्ट्री एकेडेमिया जो है। और बहुत शुक्रिया शराज भट्ट अपडेट करने के लिए।